ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે ધોરણ 5ની અંદર 1 થી 12 પ્રશ્નો જોયા સ્વાધ્યાય પોથીના. હવે પ્રશ્ન 13. कोष्टक में 23 सब्जियों के नाम छिपे हैं, उस पर गोला कीजिए और नीचे हिंदी और गुजराती नाम के जोड़े लिखिए. અહીંયા કોષ્ટક આપ્યું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો એમાંથી કેટલા શાકભાજીના નામ છે? 23. કેટલા? 23. તો આમાંથી 23 શાકભાજી નામ શોધી એના પર તમારે ગોળ કરવાનું રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલી શાકભાજી છે કુંદરું એટલે કોળું, લૌકી એટલે દૂધી, પછી મૂલી, લૌકી, મૂલી, બેંગન, ફૂલગોબી, બંધગોબી, ચચરીડા, ટમાટર, આલુ, અદરક, प्याज, भिंडी, शकरकंद, मिर्च, लहसुन, धनिया, तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં શાકભાજીના નામ આપે જોઈ લેવાના. તો શાકભાજીના નામ હિન્દી અને ગુજરાતીમાં લખવાના. હવે આપણે આગળનો અભ્યાસ કરીશું. પ્રશ્ન નંબર 14. उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए. तो हाँ, विरुद्धार्थी शब्दों છે પ્રશંસા, નિંદા, પ્રશંસા અને નિંદા બંનેના વાક્ય પ્રયોગ કરવાના રહેશે. તો આ ઉદાહરણ આપ્યું છે એ પ્રમાણે તમારે આગળ કરવાનું રહેશે. अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है અને बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है. તો આપણે વાક્ય પ્રયોગ જોયો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અધૂરા. અધૂરાનો વિલોમ શબ્દ થશે પૂરા. અધૂરા તો પૂરા. હવે આપણે અધૂરાનો પણ વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો, પૂરાનો પણ વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો. मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं. मूर्ख लोग अधूरा काम छोड़ देते हैं. હવે પૂરાનો વાક્ય પ્રયોગ કરીશું.
समझदार लोग काम पूरा करते हैं। तो આપણે જોયું અધૂરા એટલે પૂરાનો વાક્ય પ્રયોગ. પસંદ તો એનો વિલોમ શબ્દ થશે નાપસંદ. मुझे नियमित छात्र पसंद है. मुझे अनियमित छात्र नापसंद है. भलाई भलाईનો વિલોમ શબ્દ બુરાઈ થશે. તો ભલાઈનો વાક્ય પ્રયોગ કરીશું. अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं. बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं. शांत तो એનો વિલોમ શબ્દ થશે अशांत. शांतનો वाक्य प्रयोग करीશું. कक्षा में विद्यार्थी शांत रहते हैं तो पढ़ाई में फायदा होता है. अशांत कक्षा में विद्यार्थी अशांत रहते हैं तो पढ़ाई में नुकसान होता है. હવે આપણે પ્રશ્ન 15 જોઈશું. उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए. विद्यार्थी मित्रों આગળ આપણે વાક્ય પ્રયોગ કર્યો તેમાં વિલોમ શબ્દ હતા. હવે આ છે સમાનાર્થી શબ્દ. સમાન અર્થવાળા શબ્દો ને સમાનાર્થી શબ્દ કહીશું. સુગંધ સુગંધ તો સુવાસ. વાક્ય પ્રયોગ કર્યો છે બંનેનો સુગંધ અને सुवास. फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है. फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है. आरोग्य आरोग्यનો સમાનાર્થી શબ્દ સ્વાસ્થ્ય. આરોગ્ય તો સ્વાસ્થ્ય. આપણે વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે. भरत का आरोग्य अच्छा है. भरत का स्वास्थ्य अच्छा है. मनभावन मनपसंद. मनभावन એટલે मनपसंद. मन भावन એટલે मन पसंद. मेरा मन भावन फल केला है. मेरा मन पसंद फल केला है. सरताज सरताजનો સમાનાર્થી શબ્દ सर्वश्रेष्ठ. सरताज सरताज એટલે सर्वश्रेष्ठ. आलू सब सब्जियों में सरताज है. आलू सब सब्जियों में सरताज है. અને आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है. बहुत अधिक. बहुत अधिक. ग्वाले के पास बहुत गायें हैं. અને ग्वाले के पास अधिक गायें हैं. હવે આગળ આપણે પ્રશ્ન 16 જોઈશું. चित्र के पास में 5-7 वाक्य लिखे. तो विद्यार्थी मित्रों અહીં તમને ચિત્ર આપ્યું છે.
આ ચિત્રને આધારે તમારે 5-7 વાક્યો લખવાના છે. ચિત્ર દેખાય છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? हाँ. यह सब्जी मंडी का चित्र है. सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें लगी हुई हैं. આ ચિત્ર શાકભાજીનું છે. શાકભાજી ની દુકાનો અહીં દેખાય છે. દુકાનों पर ग्राहक खड़े हैं. लारियों આગળ ग्राहकों ઊભા છે. एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है. આ દુકાનદાર છે એની સબ્જી કોઈ લેવા માટે આવ્યું નથી. वह ग्राहक की राह देख रहा है. આ દુકાનની અંદર કોઈ શાક લેવા માટે નથી આવ્યું એટલે તે તેની રાહ જોવે છે. दूसरे दुकानदार के पास से एक लड़की सब्जी खरीद रही है. બીજા દુકાનદાર પાસેથી એક છોકરી શાકભાજી ખરીદી રહી છે. એક ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है. એક અહીંયા આ દેખાય છે. वह सब्जी बेच रहा है. ठेले वाला ग्राहक स्त्री को बैगन दिखा रहा है. स्त्री के पास बच्चा भी खड़ा है. जमीन पर कपड़ा बिछा कर दो स्त्रियां सब्जी बेच रही है. उनकी सब्जी टोकरियों में रखी हुई है. एक स्त्री के पास ग्राहक नहीं है. वह उदास बैठी है. दूसरी स्त्री के पास 2 खरीदार खड़े हैं. एक लड़का भिंडी ले रहा है. एक स्त्री सब्जी का भाव पूछ रही है. मंडी के नजदीक से रास्ता गुजरता है. मंडी के दोनों और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं. तो આપણે વાક્ય પ્રયોગ કર્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો. તે તમારે વાક્યો અહીંયા લખવાના છે. 5-7 વાક્યો બનાવીને લખવાના છે. હવે આપણે પ્રશ્ન 17માં જોઈશું. पहले और दूसरे चित्र में 5 भेद बताइए. विद्यार्थी मित्रों आ चित्र અને આ ચિત્રની અંદર તમારે 5 ભેદ બતાવવાના છે. તે 5 ભેદ અહીંયા લખવાના છે. આ પહેલું ચિત્ર, આ બીજું ચિત્ર. यह एक खेत है. આ ચિત્રની અંદર एक खेतर छे. 2 खेत है. ये चित्र में 2 खेत है. आ 2 खेतर छे. एक किसान हल चला रहा है. 2 किसान सब्जी तोड़ रहे हैं. एक खेत जोता जा रहा है. दोनों खेतों में बैंगन और भिंडी के बड़े बड़े पौधे दिखाई दे रहे हैं. 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं. एक लड़का टमाटर खाता हुआ दिखाई दे रहा है. नाचता हुआ मोर दिखाई दे रहा है. खड़ा हुआ मोर दिखाई दे रहा है. एक बकरी लड़के के पास आगे है. एक बकरी लड़के के पीछे है. घास के
दो गट्टे हैं, सब्जियों का ढेर पड़ा है। અહીં આગળ તમને આ 5 ભેદ દેખાય છે, તે ભેદ તમારે લખવાના છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ હવે આપણે પ્રશ્ન જોઈશું। प्रश्न 18, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। અહીં તમને चित्र आप्યું છે, આ ચિત્રને આધારે તમારે કહાની લખવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો 18મો પ્રશ્ન છે કે नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों आना आधारे तमारे कहानी बनावानी छे। एक जंगल था, उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। एक जंगल था, उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी। आ झाड़ ने आ हाथी वच्चे पाक्की दोस्ती થઈ ગઈ, બંને એકબીજાના મિત્રો બની ગયા। हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी। एक दिन बात बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया। एक दिवस વાત વાતમાં બંને ઝાડ અને હાથી બંને વાત કરતા હશે, તો વાત કરતા કરતા હાથી ગુસ્સે થઈ ગયો, એટલે बरगद की डालियां तोड़ने लगी। हाथी ने गुस्सो आव्यो એટલે આ ઝાડની ડાળીઓ तोड़वा लाग्यो। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। તે આ ઝાડના થડ હોય છે તે તોડવા માટે कोशिश करवा लाग्यो छे। बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा। એટલે આ ઝાડ આ તમને દેખાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ડાળખીઓ તોડવા માંડ્યો છે હાથી। એટલે बरगद झाड़ તેને સમજાવા કે હાથી ભૈયા મુझे क्यों उखाड़ रहे हो। કહે છે કે હાથી ભાઈ તમે મને કેમ થડ ઉખાડી દો છો। मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। હું બધાના માટે ખૂબ ઉપયોગી છું। કોણ ઉપયોગી છે? ઝાડ। કોને કહે છે? હાથીને। गर्मी के मौसम में जब सूरज उगन गोला बनकर गर्मी बरसाता है, तब सभी पशु पक्षियों को मैं छाव देता हूँ। ઝાડ કહે છે કે તમે મને કેમ ઉખાડી દો છો? હું બધા માટે ખૂબ ઉપયોગી છું। જ્યારે તમને ગરમી લાગે છે ત્યારે આ ઝાડ નીચે પશુ પક્ષીઓ બધા મારી પાસે આવે છે, એટલે હું ખૂબ ઉપયોગી છું। अतः मुझे रहने दीजिए, એટલે તમે મને રહેવા દો, કેમ ઉખાડી દો છો। અહીં ચિત્રમાં આપ્યું છે કે સુરજ દાદા જ્યારે ગરમીમાં આવે છે ત્યારે તડકો લાગે ત્યારે બધા અહીંયા ઝાડ નીચે છાયો ખાવા આવે છે, એટલે તમે મને રહેવા દો। मैं आपकी भी कमी सहायता करूँ, હું પણ તમારી કોઈક દિવસ સહાયતા કરીશ। કઈ દિન बीत गए, કેટલાય દિવસો વીતી ગયા। गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा है। कई कारण गर्मीना લીધે પણ હાથીને हैरान થઈ ગયો, गर्मी लागी એટલે। इतने में उसने आवाज सुनी, हाथी भैया अकुलाओ मत, इस और आओ। ઝાડ કહે છે હાથી ભાઈ તમે કેમ ઉશ્કેરાઓ છો, કેમ ગુસ્સે થાવ છો, તમે અહીં આગળ આવો।
मेरी छाया में बैठो और आराम करो. તમે આ ઝાડ નીચે છાયામાં બેસો અને આરામ કરો. यहाँ तुमको गर्मी में राहत मिलेगी. અહીં આગળ તમે બેસો એટલે તમને ગરમીની રાહત મળશે. તમને ગરમી નહીં લાગે, કારણ કે છાયો હોય એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો ગરમી ના લાગે. હાથી બરગદ કે પેડ કે નીચે આકર ખડા રહા. એટલે આ હાથી ભાઈ દેખાય છે તમને? હા, એટલે હાથી બરગદના ઝાડ આગળ આવીને ઊભો રહ્યો. उसे सचमुच चैन मिला. उसने बरगद के पेड़ पर उपकार माना. हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ કહાની જોઈ. તે આ ચિત્રના આધારે તમારે હાથી और બરગદની જે કહાની હોય છે તે કહાની તમારે અહીં લખવાની. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો 9મો પાઠ કેચા સોર સ્વાપોથીનો અહીંયા પૂરો થાય છે. તો તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 13 થી પ્રશ્ન 18 સ્વાપોથીમાં પૂરવાનો રહેશે. અને ગૃહ કાર્યમાં હિન્દીની નોટબુક્સની અંદર પ્રશ્ન 13 થી પ્રશ્ન 18 નોટબુક્સની અંદર લખી તૈયાર કરવાનું રહેશે. હવે આગળનો અભ્યાસ આગળના વિડીયોમાં જોઈશું. નમસ્કાર.